الذي لا لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد ما في علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطع الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رحم الكبار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وآله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد جميع السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله جميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المجاهدين والشفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته والأئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Tauhid pulanglah paknya. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام من جميع العلماء والأولياء والصالحين وجميع شيخنا أجمعين خصوصا إلى روحي المهاجر الله محمد بن عيسى سنة سيدنا المقدم محمد بن علي العلوي وإلى ذي القطب العلماء محمد بن عمر الغزالي وأبو محمد بن يزيد مسلم وحكم شمس القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السامع الأمني ومولانا الشيخ محمد العسبي الهلال البنجري والشيخ محمد كسر الأنوار بن الحج اسماعيل البنجري والشيخ محمد شرف بن عبد الباقر البنجري والشيخ محمد زين بن عبد الغني سقفون والشيخ محمد سرني بن حجي محمد جرماني بن حجي محمد صديق العربي والحبيب زين بن إبراهيم زين بن سمير والشيخ يجي محمد شكر بن اسمار تقولا وخصوصا إلى روحي الشيخ أشعري بن حجي محمد حجي سليمان وجميع مشايخنا ووالدنا ووالدكم بأن الله الكريم يعلي درجة في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أهل بيتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوار قلوبنا ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يرزقنا ببركتهم أجمعين طول العمر في صحة وعافية مع كمال متابعة للنبي الظاهر وباطنا في عافية وسلام في الآخرة وحسن خاتمة عند الله على هديه ولكل دين صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Kembali kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmatnya kepada kita, karunia-Nya kepada kita. Hingga dapatlah kita kembali berkumpul bersama dalam majelis ini dalam rangka untuk ilmu pengetahuan agama. Wabil khusus hari ini kita mengambil bab tauhid. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya dan bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita tentang ilmu tauhid halaman 8. Anak masuk ke bagian inti adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bih. Halaman 8 insyaallah. Bukunya takkan habis lah karena insyaallah minggu kena ini tauhid bila belum ada karena badana. I'lam, ketahui olehmu bahwasanya hukum yang dibangsakan pada akal itu adalah tersimpun atau terhimpun ia atas 3 bahagi, yaitu pertama wajib, kedua mustahil, dan ketiga harus. Ini sering mungkin didengar lah. Nah, jadi sebelum kita belajar ilmu tauhid kita harus belajar hukum lah. Hukum itu apa? Itu hukum. Hukum itu dalam kitab lain, hukum itu keputusan ada atau kadanya. Jadi memutuskan itu artinya hukum. Ini apa hukum makannya aja. Nah, berarti ada tuh pecang sakit tak? Nah, hukum itu ketetapan apakah ya atau kada. Itu hukum ngarannya. Nah, kalau ilmu tauhid yang dipakai itu ilmu akal. Ini akal kita. Nah, makanya sayangnya akal kita nih jangan sawar dirusak oleh benda-benda yang kada baik. Lah mudah-mudahan akal kita, diri kita terhindar daripada penyalahgunaan obat dan narkoba. Sebab itu karena merusak akal kita nih. Akhirnya karena kalau gue pikir jernih ya nak. Dan akal itu karena masuk kemana ya, ke bagian ilmu tauhid dan ilmu akhlak. Lalu hukum itu ada 3 nah. Kalau di sini ada padahalnya belum. Pertama hukum akal. Yang kedua hukum agama, namanya hukum syara'. Enggak, dalam sini kosong ya. Yang ketiga hukum adat kebiasaan. Kita hukum akal lah. Hukum akal itu tadi 3. Terkadang wajib, pokoknya bila kada wajib ada. Terkadang mustahil, karena terkadang bisa kada bisa iya. Nah, itu mustahil, harus ngarannya. Terkadang karena ada hukum apa ngarannya? Hukum syara' atau hukum agama. Nah, hukum agama ini ya belajar fikih lah. Bila menggawi nang kaine dapat pahala ngarannya wajib. Bila menggawi nang kaine, bila menggawi dapat pahala, bila kada menggawi kada berdosa ngarannya sunnah. Haram, apalagi mubah wan makruh itu ngarannya hukum syariat, hukum agama atau aturan agama. Ada pula yang terakhir hukum adat. Bahasa kita adat tuh kebiasaan. Nah, kita ambillah contoh-contohnya. Hukum adat di sana. Hukum adat itu misalnya kebiasaan. Misalnya kebiasaan bila ikan makan pasti apa ya adatnya? Kanyang. Itu adat tuh lah. Pokoknya bila makan pasti kanyang karena adat itu kebiasaan yang sering terjadi. Ada lagi misalnya api itulah bisa bila kena tangan pasti luyuh. Itu adatnya itu dah. Pokoknya kan jangan wani-wani mencapai api. Karena adatnya, hukum adatnya itu bila karena api, kebiasaannya apa ya? Luyuh. Tapi adalah orang lah karena api kada luyuh lah. Ada. Contohnya nang apa? Mungkin orang ilmu debus apa? Apa yang ditipin debus kah? Kau makan papaci. Ya Allah. Mun adatnya papaci itu bila disayatakan, parang itu sayatakan pasti apa ya? Lupa itu adat, tapi karena ada adat tuh melawani sesuatu yang nggak pernah bila sudah habar Tuhan, mukjizat tuh melawani adat dah. Mukjizat tuh melawani adat on akal adalah. Kalau akal ini pulang, kita lihat di kitab nah masuk pulang ke lah. Jadi tadi hukum tuh 3. Nama mutusakan tuh nah, ikan ini terkadang ya kita kalau kali ya, ikan putusakan apa jadi kan? Ya kahuluan deh kita. Berarti itu secara akal mungkin apa tuh bisa hukum akal, bisa hukum agama. Oh ternyata ikan mana silaturahmi. Berarti hukum ikan pakai hukum apa? Hukum agama. Nah, kejadian misalnya. Ini ikan sekarang ini datang ke sini hukum apa kali ini? Hukum syariat kayaknya kan datang ke sini wajib.
Yalah belajar wajib. Nah berarti hukum syariat kanannya ini nama hukum makan tuh terkadang hukum adat berpahala ada kayak makan loh makan tuan memberi mbah makan tuh bisa kanyang bisa ada. Nah tunggalnya hukum adat yalah. Nah kita masuk yalah. Adapun mendapati atau memahami makna yang tiga ini adalah dituntut nih sebelum masuk ilmu tauhid kita harus bisa pengertian wajib, mustahil dan harus. Wajib tahun itu. Ini mudah sutil aja lah karena Anda ini orangnya sudah aliyah deh. Tanya man berpikir sedikit deh kritis sudah bunyi jam nih. Atas tiap-tiap kita yang mukallaf. Nah, makanya nuntut ilmu tauhid nih sebelum ikam balik. Ada ini sudah balik hanya nuntut ilmu. Berarti ketika ikam sebelum balik tadi kan nuntut ilmu maka dosa tuh berjalan terus, dosa kecil ngarannya. Nah, itu ulama mewajibkan menuntut ilmu nawajibnya karena apa ya? Karena memahami agama itu kada kawa dengan langsung bila gini langsung sembahyang. Ada kawa sebelum ikam nang balik sebenarnya mengaji ilmu sembahyang. Sebelum balik semestinya mengaji ilmu tauhid. Sebelum balik semestinya kita mengaji ilmu tasawuf. Ini kada kawa alhamdulillah pulang hakun menuntut pulang. Alhamdulillah nanti hakun pulang. Nah, ini sudah kaya-kaya ya. Hanya belajar ilmu nang mandi wajib. Nah, berarti mulai lagi baharinya itulah begaul awan bininya berkudaan itu ada mandi wajib, ada paham mandi wajibnya berdosa terus tuh nya tuh. Ada bujur pikirnya tuh. Atau ilmu tasawuf tadi kalau sudah belajar rancak berdosa hatinya tuh. Setelah sarik awan orang kiranya sarik itu kalau boleh aja padahal kada boleh. Padahal haram, ada tahu juga nah, apalagi maaf pajari di kita di alih kan kita ini terkadang bertamun bibinian lah terkadang lagi kita nih sampai ke sekolahan tuh merasa diri pampang bungasnya pada nang layang. Nah berarti apa pengaruhnya tuh ujub sombong ada boleh nih tuh semestinya apa ya kita tawaduk aja padahal sudah bungas lah tapi kada merasa bungas itu maharat ada kali kada bungas tapi merasa bungas nah rusak kalau hatinya lah. Semestinya sebelum balik itu sudah belajar ilmu yang itu jadi kan dosa itu kada jalan yalah tapi ini sudah apa yuk sudah ganang hanyar alhamdulillah akun pulang daripada parakan mati hanyar untung pulang parakan mati menuntut pulang mati sudah belum menuntut lagi nauzubillah. Nah jadi harapan kami itu kenapa jadi pakai mikrofon kenapa jadi didengarkan supaya ada orang hak untuk mendengar dan silakan orang meneliti ilmunya tuh bujur kadakah. Nah terkadang ada lagi orang belajar ilmu nang tasawuf, tauhid. Keduanya orang mbak mikrofon kan kenapa ya? Karena ilmunya tuh kada dibujukan mah. Kada pasti mujibeh. Ilmu apa? Ilmu nang sabalah jurang. Nah, ada kita kitabnya ada, paguruan ada mulak nang musasalnya paguruan ada. Jadi kan apa ya? Ini legal dan nang apa legal tuh apa? Nang lain barang palsu sama legal tuh. Ini bamirik udah belajarnya bamirik dah kada kalau disalahkan lagi. Nah, beizin sudah lagi apa lagi dah. Nah, ada lagi mereka mano insyaallah apa ya ahli sunnah wal jamaah keadaan. Paling orang kedua ini siapa yang lainnya ada yang kedua itu kenapa? Karena ilmunya aneh. Nang kada dijelajakan nang kada cocok belum. Nah, ini Tuhan nom kanak-kanak tahu belajar tergantung pemahaman ketinggian masing-masing pulang enak. Nah wajib harus awan mustahil dan didahulukan pula daripada yang lain sebelum belajar ilmu tauhid ikan belajar yang ini dulu lah. Nih menggunakan akal ikan ini kayak Pak ada semalam kan tasawuf itu menggunakan apa? Perasaan hati. Sekarang bukan perasaan hati, bukan hati perasaan tapi nih. Nah kalau lakian tuh banyak ingin nih, kalau bibinan tuh banyak ingin nih. Kalau bibinan tuh banyak hati perasaan, makanya bagus menggaduh anak. Kalau lakian kurang bagus nggak dua anak karena ini adalah kannya nah otaknya aja dibiarkan otak Andrea warna ini dua. Nah jarang lah abah tuh menggaduh anak jarang. Nah menggaduh anak paling bagus bibinian karena mereka mengandalkan otak dan hati. Sedangkan lakian mengandalkan otak dan kekuatan. Kebanyakan kayak itu kada hati tak kurang kenapa ya karena memang hati lebih banyak ke bibinian karena bibinian tuh ada bisi rahim rahim tuh apa ya kasih sayang jadi inya rahim itu caranya kada ada nang rahim tuh di mana mah anaknya ya makanya hanya rahim lonya lah. Nah karena ini ada kasih sayang makanya untuk mendidik itu bagus kuitan laki untuk menggaduh itu adalah kuitan bini jadi bila mendidik kabahnya dong. Nah
Tapi sekarang bisa terbalik, anu terkadang abahnya nih mau unjun aja gawian mamanya nama apa ya, nama didik, anak mamanya nama ngasihi, ada nang itu, ada beberapa bisi perguruan lah, hampir kegiatan anak-anak itu mengontrol mamanya, abahnya ada, abah nang kuitan bini takutan bila abahnya nih pasti ini nih, bila tak salah sedikit tahu aja, nya lebih apa tadi otak dan kekuatan, nah. Tapi bila ada laki tuh lo mana orangnya nang penyayangan, mana pendidikan, mah tuh arahnya napa lagian kada ada mama tuh nah menggaduh anak tuh kada ada mama apa single parent tuh lah siapa single ya kada ada nang bini mana meninggal misalnya nya lagi menggaduh tapi bisa aja bila menggaduh tak orang apa ya perhatian awan anak, makanya anak tuh bila kada ada mama lagi tak kalah sedikit kelakuannya karena kurang kasih sayang. Kamu nih pengarasan berarti kurang kasih sayang potongan, makanya mencari orang lebih menyayangi, itu orang anehnya lagi kan. Itu bila ada nama pacaran berarti kurang kasih sayang berarti. Cari kasih sayang. Adapun mendapati makna yang tiga ini tadi wajib lah didahulukan karena tiada sempurna mengenal akan barang yang wajib bagi Allah, barang yang mustahil dan yang harus, melainkan paham dan mengerti akan makna hukum akal yang tiga. Nah, ini hukum akal lah, ini berarti kita nih kami harus bakal nih lah, bila ada bakal kada orang setauhid. Nah, jadi akal ini begitu digunakan sebab karena mengetahui Tuhan ada kadanya atau ikemnya dengan akal, bukan dengan perasaan. Sekali lagi bukan dengan perasaan tuh karena tauhid ya lo tasawuf pengennya anak. Nah, akal dan perasaan. Sekarang nih akal namanya, akal dan agama lah. Banyak orang-orang kafir itu mereka masuk Islam bukan karena apa ya? Bukan karena apa? Bukan karena mereka itu apa ya? Menyelidiki tentang apa? Tentang apa ayatnya, tapi karena akalnya tuh digunakan bunyi. Akal banyaklah orang masuk Islam itu banyak kritis karena akal. Jarang masuk Islam karena jarang. Nang rancak kejadian orang Islam masuk Kristen gara-gara satu dus sakura tuh nah gara-gara itu masuk Kristen kan ada masuk Islam itu masuk Kristen tuh bukan karena akal tapi karena kelaparan. Ada orang kafir ada masuk Islam karena ya bukan hanya makan tapi karena mikirakan nih banyak orang-orang dan mereka kuat Islamnya itu banyaklah orang-orang kafir tuh hakun apa ya meninggalkan harta nang miliaran bukan triliunan, ada hendak lagi diputuskan kekeluargaan cuma anak masuk Islam tapi karena akal tadi pang deh. Nah jadi perlu dijaga akal deh, bila ada bakal ngalih deh. Nah makanya akal men pertama dulu wajib, maka bermula arti wajib. Apa itu wajib? Lain bila dikerjakan berpahala tinggal tuh hukum syara, hukum agama kayaknya ada ini hukum akalnya. Nah coba dipikirkan lah, yaitu barang yang tiada menerima akan akal ketiadaannya. Pokoknya kan bilang ini kada mustahil jermu dusta mau secara akal ini namanya pasti nak kayak ini. Nah akal pokoknya pasti nak kayak ini tuh akal ngaranya dah. Atau kita ini akal kada menerima munnya kada dah. Misal lah ini contoh dalam kitab, memenuhi lapang oleh jirim atau benda. Jirim itu artinya jilmi itu artinya benda. Nah, memenuhi lapang akan jirim. Ini misalnya lah mikrofon ini bandak sekadarinya di sini. Mun ada mikrofon lu tarabang, akal ikan percayalah. Ini misalnya nah kada awalan lah. Nah, ini kan ini masuk di akal lah. Berarti mikrofon ini beandak di mana nih? Di tangan, sekadar di tangan. Ini banyak ada apa-apa lagu lagi nih. Tiba-tiba terabang seorang kayaknya. Itu akal ikam menerima lah. Nah, berarti akal ikam tuh bagus tuh berarti. Mun adalah mikrofon ini terabang. Oh, aku percaya nih itu. Oh, berarti akalnya tuh apa ya? Terganggu berarti. Misalnya lah, ini kan nang buku ini menempati sekadar tempatnya bergendak. Ya oleh bila ada terabang kayak ini berarti kada begini di mana-mana. Awang-awang itu akal ikam pasti madakan. Mustahil jermu. Maka wajib ini ada bagana di sini. Paham lah kira-kira lah. Atau kita angka aja nah ahli matematika. 1 tambah 1 secara akal pasti apa ya? 2. Bila ada madakan 1 tambah 1 1000.
karang putihnya. Mustahil. Amun 11 itu batatai wae. Urang lebih minta. Itu orang lebih aja. Itu kan kawah aja diakalin ya Allah. Itu ngarannya kada tuh makal ngarannya. Ada kata tadi kan ada lagi kisah orangnya bakal, ada yang ini makal aja nya. Nah, tuh makal pulang ngarannya. Ada yang ini kan 1 tambah 1 pasti 2. Ada mungkin atau pula paham kan lah. Setiap ada sesuatu itu pasti ada mengulah. Misalnya ini buku nih, ada mungkin ada seorang pasti ada ampunnya nih. Pasti ada nama ulah. Kursi itu pernya. Ini Pak Elah percaya yang ada percaya kursi ini timbul seorang ada nama ulahnya. Ada mungkin akal tuh pasti nabi ya. Menolak wajib ini ada nama ulah. Hukumnya pasti ada nama Nah itu karena hukum akal pulang. Tuh hukum akal tadi wajib sesuatu ya oleh. Jadi pula setiap benda itu menempati tempatnya yang sekadarinya. Misalnya kayak terbang tuh sekadar situ bagian situnya. Mun ada terbang tuh punya tarabang kada menempatin apa-apanya. Itu bisa katakan pasti ada nama nguti itu. Entah makhluk halus atau mungkin campur angin ada kalau angin berarti enang ulahnya berarti angin ada mas ya. Ada ini kada angin kada deh, manu kada deh. Setiap nang bau pasti ada nama olahraga. Bisa ada orang takan bau haluk aja. Kada ada pada bakantut seorang pun dusta paling kurang iblis bakantut. Oke pasti ada. Itu secara akal setiap kantun ada orang yang mengeluarkannya. Ya Allah lah. Nah, atau tadi setiap ada benda pasti ada nama ulahnya. Wajib ada nama ulahnya. Bila ada madahakan di sini ini tokol nih jersey sana patukungan bukan tukang sini bang biasa nggak tukang ini Pak Aylah pian percaya ini tokol ini ada seorang langsung menciplung langsung ke anu ulah ini tokol anu ini tokol tor itu akal nih pasti menolak. Nah itu akal namanya dah. Jadi orang bakal pasti mengatakan ada nama ulah pasti sudah. Nah itu pemahamannya. Nah sampai mana tadi dah? Berapa menit lagi? Wah kalau sudah Bapak. Nah iya itu paling penting deh. Jadi menempati jirim akan sesuatu tadi. Coba tengok, tengok tuh hati dan pikirkan itu jirim tadi benda adalah suatu jirim itu suatu benda. Adakah memenuhi lapang sekadarnya atau tiada? Kira-kira misalnya kan nih apa nih pensel bagana sekadarinya di sini itu wajib gitu tak? Ya Allah, tak banyak sedikit lagi nya kalau Pak. Bila ada pertanyaan ini kada menempati sesuatu langsung terabang pasti akal kita menolak karena pengaruhnya hukum mustahil pulang pengaruhnya itu mustahil itu kada mungkin terjadi nang itu lain kayak tadi pulang hukum adat hukum adat tuh kebiasaan rancak terjadi misalnya kayak makan tadi kan rancak bila makan pasti kanyang tuh lagi mulai bahari dah adatnya bila orang makan pasti kanyang bila api itu pasti nabi ya membakar atau menyuhakan bila lading itu mau dicatuk atau ditimpas pasti luka. Tapi ada kan yang menyalahi adat ya tuh ngarannya pulang mukjizat pulang atau mungkin apa sihir atau apa pulang itu pulang cuma secara adat gitu dulu. Tentu kepada orang yang berakal halaman 9 sempurna tiada menerima ia dan tiada membenarkan ia kalau tiada memenuhi ia akan lapang dan menghukumkan atau ia memutuskan wajib itu jirim benda memenuhi lapang, memenuhi tempat. Artinya tiada diterima dan tiada dibenarkan oleh akal akan tiada memenuhi lapang. Kada mungkin inya tuh beendak sekedar nang inya aja pasti beendak. Amun parinya terabang akal kada nerima deh. Ada mungkin. Kalau banyu tuh gugurnya kemana? Nah itu sudah lagi beheri itu lah sudah. Bila ada mau madahkan naik ke atas, nah itu menyalahi adat atau menyalahi akal itu tuh. Ada percaya pokoknya. Nah, ini gravitasi kita kemana kak? Bawah hamun di angkasa lain, pulang jangan kisah angkasa. Angkasa itu gravitasinya lain. Ada ini kan setiap benda yang jatuh pasti ke bawah. Tapi adalah nang menyalahi adat kita lah. Ada mungkin menyalahi akal. Nah itu karena
tergantung keimanan kita pulang kan. Makanya sebelum kita masuk keimanan tuh akal mainkan dulu. Karena terkadang karena akal bila sudah iman berpandir karena kada terpakai lagi akal dan kada terpakai lagi adat. Cuma kita wajib tahu adatnya ini dulu karena berkenaan dengan ketuhanan. Artinya tiada menerima dan tiada dibenarkan oleh akal akan tiada memenuhi lapang. Misalnya lagi seperti wajib tiap-tiap perbuatan itu berkehendak kepada yang memperbuat akan dia. Setiap ada gawian pasti ada nang manggawi. Kalau dalam bahasa Arab setiap ada pekerjaan ada pelaku. Bila ada madahakanlah ini jer nang buku ini jer ada seorang kadang mau ulahnya rampok. Akal ini kada nerima. Yang palingnya dah nang ulun Pak Ajar tadi jar langsung di sini di Pak aja. Ada mungkin pasti tadi mulai apa ya proses apa? Berjalan atau bersepeda motor. Kan bila ada langsung timbul di sini dah. Napa artinya tuh nang timbul? Teleportasi. Mustahil. Mustahil tuh mau mustahil enggak? Mustahil enggak. Nah, itu wajib mendahkan mustahil ya nak. Wajib mendahkan mustahil. Bila ada nang kayak itu karena belajar kita ya. Belajar tuh tong aja pasti itu belajar antulah ke Makkah kalau saya lagi berduit pas itu udah ada yang kayak itu manusia lah ada itu ngarnya menyalahi akal dan adat sudah enak karena tiada terima dan dibenarkan oleh akal ada perbuatan itu tiada nampak buat kada mungkin ada sesuatu kada ada nama ulahnya kada mungkin dusta. Misalnya lagi wajib kudrat bagi yakni kuasa bagi Allah Ta'ala karena tiada diterima dan tiada dibenarkan oleh akal akan dia bersifat kuasa bagi Allah Ta'ala kiaslah ini bagi yang lainnya. Nah sama juga lah ini kalau sudah sifat Tuhan ini sudah akal sudah apa ya sudah nang perlu berpikir dah wajib orang nang berkuasa itu atau Tuhan itu bersifat kuasa atau mampu. Bila kada mampu kada saja jadi Tuhan malah pahit jadi Tuhan. Misalnya lah sini ngarannya Tuhan Iqbal. Ini ngarannya Tuhan Fajar. Kalau lah ini Tuhan Sarip. Tuhannya mestinya belima Tuhannya. Ini bagian Eropa ingat jadi Tuhan sudah. Ini pulang bagian Amerika ingat. Ini bagian Arab, bagian Asia, bagian apa lagi sebagainya. Australia tuh nah itu Eropa lah. Di sini kada banyak lumayan kan kita nih sana Asia, Afrika, Eropa, Antartika maksiannya benar. Pokoknya masing-masing jadi dua di situ. Puasa seberjaan buahnya kawan macam. Tapi ketika berlawanan awan nano, awan api sekalinya kada tahan. Berarti kada kuasa. Aduh saja Tuhan lagi belai. Aduh saja nang di Antartika aja pernya kuat tapi di sudah tak Asia loyo inya. Nah berarti kada usah jadi Tuhan apa ya? Kada apa ya kada tak kalau kada target jadi Tuhan kada kuasa katanya di sana mau ulah SKW mau ulah rumah dari SKW pokoknya berpuluh-puluh bahkan berjuta-juta tahun itu kalau mau hancur karenanya kuasa tadi saya tak ke Indonesia tak ke Asia baulah apa nih baulah rumah dari satu tempat hancur seminggu lapang di sini satu tempat apa panasan atau hujan perinya atau mau banyu banyak lulu nuhai nah ada khawatir jadi Tuhan berarti nya ada kuasa tuh. Ada ini kuasanya. Adapun yang wajib itu adalah terbagi kepada dua bagian. Pertama karena wajib daruriyun, yang kedua wajib nazari. Nang daruri dulu. Daruri itu bagi kita mudah. Kada usah berpikir-pikir aja, paham aja deh. 1 tambah 1 11 jadinya tadi itu makalnya lah. Ada 1 tambah 1 2 kalau 11 itu berarti bakalnya. Nah, tadi kan 1 tambah 1 2 bakal kalau 11 makalnya. Tapi keduanya masih bujuran kan masih menggunakan apa ya? Oh, akal masihnya masih ada nanopangnya. Nang 11 tambah 11 sama dengan apa nih? 11 tambah sama dengan lawang jadinya kan. Ya lah, ada nang mantap. Karena dia lungkang lah 1 tambah 1 sama dengan lungkang jadinya ini bener ada nang sih sama tuh bingung itu kayak apa bisanya kalau lungkang coba pikirkan apa aja saya pikir 1 tambah 1 itu sampai dia di versi depan nah jadi dipacol tuh lungkang ya itu lain pulang tuh namanya makal
Itu mahala biwara. Itu artinya ada ini kan bakal misalnya nah, memikirkan. Yaitu barang yang tiada berkehendak oleh akal kepada memikirkannya. Kalau tapi dipikirkan ya nah, kau ada otak mencerna langsung atau memperdapatinya kepada dalil keterangan seperti wajib tadi memenuhi lapang oleh jirim. Benda ini wajib bagana sekadar di tempatnya itu misalnya siar mana si Pani duduk sekadar situ toh itu wajib toh. Bila ada si Pani terbang-terbang di atas sini, wow, wali orang-orang di atas itu barunya lah. Ada dulu Allah kan wani kan banyak orang kalau percaya masalah baik lah. Ada bergerak asakran itu artinya gila. Sidin inilah kisah kenapa jadi digelar gila karena gila awan Tuhan. Sidin suatu ketika di kampung itu hendak tulak ke Mekah. Nah, lalu karena kada berduit kayak di hendakan tuh kan menyambet teh berjulang piangnya kada berduit. Nah, lalu kayak dibuli orang itu kayak dilamahakan lah. Sekalinya tulakan orang ke Padang Arafah. Sakampung tuh mungkin berapa orang. Sampai di situ melihat orang di atas ada orang bapak lah. Lain berjugit lah bapak nih. Kayak orang gila tapi membaca la ilaha illallah. Maju tuh sakran jurang tuh gila itu jurang gila karena Tuhan saya di atas sidin apa ya la ilaha illallah. Lalu dia gelar sini as-sakran sampai ini katanya as-sakran. Dan ngituannya Habibnya tuh. Wah ini kan banyak orang kada percaya kalau andai kata kan dusta tuh kada mungkin kalau bertahan lama pasti bakal hancur. Tapi mulai zaman bersepuh ini ada suatu dengar sidin wali nang kayak apa tuh wali Tanjung Priok lah di Priok itu kan ada namanya Tanjung Priok di Jakarta tuh itu Habib juga tuh mulai hadir maut ke Indonesia sidin pakai Priok dia tulaknya. Nah sidin ini waktu dalam perjalanan itu hancur apa nih nah pengarangnya kapal sidin. Nah sidin bagana di Priok supaya kawah hidup nih. Priok tuh tahu Priok lah. Nah Priok tuh nang pandakan kayak baskom. Nah ada baskom lah tapi terbuat dari apa? Tembikar kajurang neta. Nah di dalam sebuah toko sini situ sampai ke Indonesia. Lalu di Indonesia tuh nang dibuka orang, ada orang jurang. Lalu digelar atau ngarani orang bagian muara pantainya tuh Tanjung Priok. Bamakam di situ sidin. Nah itu sidin menyebarkan Islam itu habaib tak al idrus ke al napakah. Kan andai kata sidin tuh berdusta lah. Dusta tuh kada mungkin kau bertahan lama Misalnya pajarnya kami ini begini seekong. Itu berdusta begini mau. Misalnya lah, ujung ketahuan kan kayak begini juga. Napa kata doang apakah karena SMS aja. Yang sekalinya, ikam lebih dua kah? Ya aja. Ketahuan orangnya. Kalau mungkin kau orang dusta tuh bertahan lama. Dan akan apa ya ketahuan kada baiknya. Tapi mulai dulu sampai ini para wali-wali yang terkenal kayak Habib Alik Witang, Habib Neon, kada dia terdengar napinan tuh. Bahkan mereka bersinar luar biasa. Kan andai kata dusta tuh Habib tuh lah, pasti Allah menegur sampai saat ini. Tapi kan tidak apa-apa, berarti ada apa dengan ini? Nah, gitu. Berarti buahnya itu memang apa ya? Memang ada hasutan supaya apa? Memecah belah umat Islam dengan cara membentur-benturkan ulama dengan para baiknya. Kayak itu macam-macamnya, soalnya macam-macam di dunia deh. Nah, itu tuh cara-cara orang kafir menghancurkan Islam. Orang Islam sendiri tahasud hakudnya. Nah itu ngarannya Tanjung Priok ngarannya lah. Atau tadi apa tadi ya? Berpikir secara normal aja. Setiap benda pasti menempati sesuatu. Nah itu pasti akal menerima dah. Wajib nangka itu. Bila ada kada nangka itu berarti mustahil tuan hukumnya. Karena nyata dipandang dengan mata. Ya Allah, yang ente lihat di sini. Ini mikrofon ini bagiannya sekadarinya di sini. So secara akal dasar bujur Pak. Wajibnya bagiannya di sini. Bila ada terbang, dusta itu berarti. Tungarnya kekuatan mustahil namanya. Atau dalam ilmu di TV aja nang kimus, tahu lah kimus lah. Nah kisah mustahil, itu mustahil lah. Setiap mengapa sepombok lah imbah di lintas apa ya? Di lintas motor truk, limpih, hidup pulang. Ada mungkin. Aku akan coba aja. Nah, coba iya sih kok. Sekalinya alhamdulillah ada mati berarti ada ilmu apa ya
ilmu kimus atau tapi ada ilmunya aja, ada ilmunya nah mujibah, ada ilmunya namanya itu. Cuma jangan dicoba-coba, ada kajian dicoba-coba di apa di bagian apa sih bagian Madura. Inya tuh kada yakin orang ilmu nang biar senang itu pakai ilmu keyakinan. Kamu mau yakin nah nang apa nih nang parang itu pokoknya gantal kan saya mau yakin kada apa ya? Kada pacakan luka, gantal aja insyaallah kada no. Kada apa ya? Kada berdarah, ada ini. Darah pasti dah. Ayah kan saya mau ngaji. Bacaannya apa-apaan wae. Kebanyakan bacaan pernya. Tapi kada yakin. Karena tetap. Nah, ada orang ini lah yang bacaan, baca itu yakinnya. Yakin manggeni, yakinnya tuh nang leh. Nah lah. Nah, itu ngarannya ilmu akal ngarannya tadi. Mudah aja yang lah. Tiada dikehendaki lagi pada mencari dalil. Kedua, tadi wajib nazari, daruri, sekarang wajib nazari. Nazari itu artinya akal lah, wajib secara akal. Yaitu barang yang berkehendak oleh akal, halaman 10. Pada memperdapatinya kepada pikir dan dalil. Nah ini masa berpikir dulu, ada hawa ya langsung pada hawa. Seperti wajib puasa bagi Allah maka dinamakan wajib nazari. Kenapa? Karena berkehendak mensabitkannya atau menetapkan puasa bagi Allah itu kepada pikir dan dalil. Contohlah Nabi siapa Nabi Ibrahim. Sini itu kan berpikir imbah bajualan Tuhan duduk sedang. Aku nih jadi orang bungol. Ayo Tuhan ya. Dijual Tuhan kau ke hilir. Nah, batu bila pindah kelaparan Tuhan dia apa? Dimakan. Anehnya aku nih Tuhan tuh dia kuasa. Tapi ketika lo dijual dimakannya, berpikir ada mungkin Tuhan nikah kainian. Pasti ada yang Tuhan lebih daripada aku. Nah lalu hari malam tuh apa ya? Duduk termenung. Pas melihat apa di atas? Melihat langit. Di langit ada bulan dan bintang. Bisa gini Tuhan kau dia. Nah, yakin Tuhan banyak. Tuhan kau adalah seorang bulan. Sudah, tapi namanya badawan bulan. Sekalinya subuh hilang bulan. Ada mungkin Tuhannya setelah hilang tiba-tiba malah apa emangnya Tuhan nang kayak Tuhan. Imbah tuh siang tuh terbit apa ya? Matahari. Nah, ini pasti ini Tuhan gue yang naik. Gue udah berada. Nah, itu di surah Al-Baqarah di surah ada kisahnya tadi Imran atau Al-Maidah kan. Nah, ini gue nggak benar ada nih. Bisa Tuhan gue nih. Sembah ada Tuhan dah. Pokoknya Tuhannya apa ya? Matahari deh. Imbah matahari tinggal pulang. Timbul malam. Tadi ada malam, ada mungkin Tuhan berdua. Nah, lalu pikir pasti ada nih. Zat apa ya? Zat atau Tuhan yang kadang mungkin hilang tinggalam timbul tinggalam pasti ada menciptakannya. Nah, sampai dah. Kalau nah ini biasa nih bukan lah. Nah, jadi akhirnya apa ya? Diberikan hidayah sidin menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita diberikan akal yang sehat, Allah memberikan hidayah dan kekuatan tauhid di dalam hati kita, dan mudah-mudahan dengan itu kita tidak ada dimatikan kecuali membawa iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ala habibina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masyaallah la quwwata illa billah. Alhamdulillah.